7th lecture on operating system. Okay, so last day we already started the concurrent execution. That's mean suppose a job, that's mean there is a multiprocessor system. Now a job can be divided into smaller blocks, and these blocks can be assigned in different processors, and then different processor will execute all this part of the job concurrently, and ultimately will get the result. So that is called the concurrent processing. So in the concurrent processing, we already learned two important concepts. One is called non-migratory processing, another is migratory processing. So now we see what is the non-migratory processing. Non-migratory processing means when a job will be assigned a particular processor, then until the job is not finished, the job must be fixed with that processor. Job will not be shipped to another processor. That is non-migratory. But migratory means the job, when the job is assigned a particular processor, then after some time the job can be shifted to other processor also. Okay, that is called the migratory. Okay, so and then we see how the different statement of a job can be executed concurrently. Okay, so we already seen an example. That's mean there is multiple statement in a job, and we assign those jobs as a different process, and all those processes are executed parallelly, and ultimately will get the whole job will be done after processing all the statements, so small blocks. But here we already seen that this concurrent execution, there is some criteria on concurrent execution, and there may be multiple statements, but which multiple statement can be executed concurrently, and those who are some can be executed concurrently and some cannot be executed concurrently. মানে সবাই যে concurrent execution হতে পারবে তার কোনো মানে নেই। কিছু কিছু concurrent execution হতে পারবে, আবার কিছু কিছু তার এক্সিকিউশনের রেজাল্টের উপরে ডিপেন্ড করে পরের স্টেপে এক্সিকিউশন হবে। তার জন্য আমরা কি দেখেছি, আমাদের কি বার করতে হয়, তাতে বার করতে হয় রিড সেট এবং রাইট সেট। যে স্টেটমেন্টসগুলো থাকবে তার মধ্যে যে ডেটা ভ্যালু থাকবে, দেন উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য রিড সেট অ্যান্ড রাইট সেট, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যান সাম concurrent execution criteria. সেই criteria, according that criteria we can say that which statement can be execute concurrently, and then after dividing the whole job into the different small blocks, then we create the precedence graph. Precedence graph will make you understand that which particular process can be executed concurrently and which get the result for another further execution. That is called the precedence graph. And from the precedence graph, when we can build a precedence graph for a particular job, then we can write the construct of the programming. That's in parallel programming. So parallel programming can be written from a procedural graph, and we already seen and one type of parallel programming written using the fork and join construct, fork and join. And whatever the example we last day seen, that there is that parallel program basically used two important statement, that is called the fork and join. Basically they are the system call. So fork system call create a child, and join when the multiple process will be joined in particular place, that is called the join. So we seen that construct is called the fork and join construct. So that's why in the concurrent processing, from the concurrent processing we will write the parallel program, then that program can be construct into two different structure. মানে এই প্যারালাল প্রোগ্রাম লেখার দুটো স্ট্রাকচার রয়েছে। একটা স্ট্রাকচারকে বলা হয় ফর্ক জয়েন স্ট্রাকচার। One structure or constant is called fork join structure, and another is called co-begin and co-end. Co-begin and co-end. Clear? So now last day we already seen from a particular precedence graph how we can write the fork join state parallel programming. Now today we will see from a precedence graph we will construct a co-begin and co-end structure. That means that also parallel programming. So at first we will see a precedence graph, then we will write down the co-begin and co-end structure of parallel programming. Got it? So after writing this co-begin and co-end
structure, then we will see another important topic in the parallel concurrent execution. That is a very common problem in the operating system, that is called the producer consumer problem. Producer consumer problem, this is a very common problem, producer consumer problem. Got it? So then we will see how the producer consumer problem can be written in parallel programming, and what is the meaning of the producer consumer problem, and what is the real life example of producer consumer problem. Got it? So let's see. Take an precedence graph. Suppose your precedence graph is S1, then S2, S3, S4, S5, S6, S7, S7, okay. Suppose this is the precedence graph. Clear? So from this precedence graph, last day we already written the parallel programming using the fork join structure. Fork join structure করে কি করে parallel programming লেখা যাবে এই পার্টিকুলার প্রেসিডেন্ট গ্রাফের এগেইনস্টে, সেটা আমরা লাস্টের দিন দেখেছি। আজকে আমরা দেখব গিয়ে যে তোমার আরেক ধরনের কনস্ট্রাকশন, the another construct for writing the parallel programming, that is called the co-begin and co-end. So using the co-begin and co-end structure, how we can write down the parallel program. So let's see how we can write these things. So here the program will be start from the executing the S1. So at first the S1 process will be executed. So this statement means this is an process. A process will be started. Now look at here. This S1 process, from S1 process there are two child process. Then it execute two child process. Clear? So this child process, in the previous example we here use a fork. We call it a fork system call. So when you call a fork system call, then fork system call create a level. If you remember the last day class, then you can see that when we call a fork statement, then there will be a start a label, and on that level a child will be execute, and in the parent process the another child will be execute. So there are two child. S1 child will be execute within this parent process, and when you call a fork there will be another level, and in another level the other child, that is S3, will be executed. Got it? But if we change it in the go begin and go end structure, then what will happen? Then here after S1 there will be co begin. There will be a there will be a statement co begin. Co-begin. Okay, so here co-begin, when the co-begin is start, then it will be end with co-end. So co-begin here will be co-end. So within the co-begin and co-end, all the process will be written. Whatever the steps will be written within co-begin and co-end, that means all the process will be executed within this block. Got it? So now এবার দেখো তোমাদের যে এই যে পরপর and co-end, co-begin and co-end, তাহলে দেখো co-begin and co-end এ কি হবে? এবার দেখো co-begin যখন হলো তখন কি হবে? এখানে দেখো দুটো পার্ট হিসেবে, মানে দুটো চাইল্ড হিসাবে এখানে কাজ হবে। একটা হলো গিয়ে এই যে S3, আর একটা হলো গিয়ে এই টোটাল পার্টটাকে আর একটা চাইল্ড হিসেবে দেখা হবে। এই টোটাল আরেকটা, মানে এখানে দুটো চাইল্ড প্রসেস হলো, একটা চাইল্ড প্রসেস হলো S3,
আর আরেকটা চাইল্ড প্রসেসের মধ্যে এই পার্টটা থাকবে, এই পার্টটা, এই যে তো লেফট সাইডের এই পার্টটা আরেকটা চাইল্ড প্রসেসের মধ্যে তোমার কাজ করবে। এবার দেখো এই দুটো চাইল্ড প্রসেস যখন শেষ হবে, এন্ড হবে, তারপরেই আমরা S7 মানে S7টা এক্সিকিউট হবে, S7টা এক্সিকিউট হবে। ঠিক আছে, আমরা প্রথমে লিখে নেই, তারপরে আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখার চেষ্টা করব যে ফর্ক অ্যান্ড জয়েন এই স্ট্রাকচারের সাথে কোবিগিন অ্যান্ড কোএন্ড স্ট্রাকচারের অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সটা কীরকম এবং কে পাওয়ারফুল বেশি সেটাও আমরা লাস্টে দেখব। কে পাওয়ারফুল, ফর্ক বিগিন দিয়ে লেখাটা বেশি পাওয়ারফুল প্যারালাল প্রোগ্রামিং, না তোমার কোবিগিন কোএন্ড দিয়ে লেখাটা বেশি পাওয়ারফুল? তাহলে এখানে কি হবে, কোবিগিনের পরে এখানে কি হবে, S3 হলো। S3 হওয়ার পরে কি হবে, এবার আরেকটা যে পার্ট চাইল্ড রয়েছে, আরেকটা চাইল্ডের মধ্যে এই টোটাল কাজটা আরেকটা চাইল্ডের মধ্যে হবে। ঠিক আছে, তাহলে সেই চাইল্ডটা এখানে শুরু হবে বিগিন দিয়ে শুরু হবে, বিগিন দিয়ে S2। এবার দেখো এই যে S2 এর এই দুটো চাইল্ড রয়েছে, তো এই কারণে এইখান থেকে আবার একটা কোবিগিন শুরু হবে, কোবিগিন কোএন্ড। এই কোবিগিন আর কোএন্ড S2 হলো, তার মানে হলো S1, তারপর হলো কোবিগিন হয়ে একটা চাইল্ড S3 হলো, আর একটা এই পোর্শন হবে, এই পোর্শনের বিগিন থেকে শুরু হয়ে এন্ড অবধি আসলো, এন্ড। এই যে বিগিন যেহেতু হলো, বিগিনের পরে এন্ড, তাহলে এখানে S2 এর পরে দুটো প্যারালাল কনকারেন্ট প্রসেস আছে, চাইল্ড প্রসেস S4 আর S5, তাহলে সেখানে এবার হলো গিয়ে S4 আর S5। এই দুটো চাইল্ড প্রসেস যখন পুরোটা কাজ এক্সিকিউট হয়ে যাবে, তারপরেই কি করবে, এই প্যারেন্ট প্রসেসে ফিরে যাবে। প্যারেন্ট প্রসেস তখন কাকে এক্সিকিউট করবে, S6কে তখন এক্সিকিউট করবে। তো প্যারেন্ট প্রসেস তখন X6কে এক্সিকিউট করবে, তারপর এন্ড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এন্ড হয়ে গেল। তাহলে এন্ড হয়ে গিয়ে কোবিগিন অ্যান্ড কোএন্ড, এই যে এর যে দুটো চাইল্ড ছিল, একটা চাইল্ড হলো গিয়ে S3 আর একটা চাইল্ড হলো গিয়ে এই যে এই পোর্শনটা যার একটা চাইল্ড, এই দুটো চাইল্ড আবার কোবিগিন অ্যান্ড কোএন্ডে শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তার লাস্টে হবে S7। আর এইখানে কি হবে, এইখানে হবে বিগিন আর এটা হবে এন্ড, বিগিন অ্যান্ড এন্ড। তাহলে এইটা হলো গিয়ে যদি আমরা কোবিগিন অ্যান্ড কোএন্ড এই স্ট্রাকচার বা কনস্ট্রাক্ট বা স্ট্রাকচার ফলো করে যদি প্যারালাল প্রোগ্রামিং লিখি এই পার্টিকুলার তোমার প্রেসিডেন্স গ্রাফের এগেনস্টে, তাহলে তার কোডটা এরকম দেখতে হবে, ঠিক আছে? কোডটা সবাই লিখে নাও বা দেখে নাও। এবার দেখো এই যে কোড হলো, এই কোডের সাথে তোমরা যদি আগের দিনের যার কাছে খাতা আছে, যাদের কাছে খাতা আছে তারা যদি আগের দিনের কোডটাকে যদি একবার একটু দেখতে পারো, তাহলে তুমি ফর্ক আর জয়েন কোডটাকে যদি দেখতে পারো, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে জয়েন কোথায় হয়েছিল। এই পজিশনে জয়েন হয়েছিল, যে এই দুটো চাইল্ড এখানে এসে জয়েন্ট হয়েছে, আবার এই দুটো চাইল্ড এখানে এসে জয়েন্ট হয়েছিল। ঠিক আছে, এবার এইখানে একটা চাইল্ড থাকে, একটা প্যারেন্ট থাকে। কে আগে শেষ হয় সেটা আমরা জানি না। মানে এখানে কি হয়েছে যে প্যারেন্ট প্রসেস আর চাইল্ড প্রসেস যে আগে শেষ হয়ে যাবে সে স্লিপ মোডে চলে যাবে, আর যে লাস্টে শেষ হবে, এক্সিকিউশন শেষ করবে, সেই কি করবে, পরের যে প্রসেস সেই প্রসেসটাকে স্টার্ট করবে। তার মানে চাইল্ড স্টার্ট করবে না প্যারেন্ট স্টার্ট করবে, আমরা তোমার ফর্ক জয়েন এই স্ট্রাকচারে ঠিক করতে মানে আমরা বলতে পারি না। তার মানে ফর্ক জয়েন স্ট্রাকচার যদি তুমি ফলো করো, তাহলে কি হচ্ছে, আফটার জয়েনিং যে প্যারেন্ট প্রসেসটাই পরবর্তী প্রসেসকে এক্সিকিউট করবে, না চাইল্ড প্রসেস পরের প্রসেসটাকে এক্সিকিউট করবে, উই ক্যান নট কনফিডেন্টলি সে দ্যাট। বাট ইফ ইউ ফলো দ্য কোবিগিন অ্যান্ড কোএন্ড, তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে সমস্ত চাইল্ড প্রসেস তার এক্সিকিউশন স্টপ করবে, প্যারেন্ট প্রসেস তারপরে পরের স্টেপগুলি এক্সিকিউট করবে। এইখানে দেখো এই স্টেটমেন্টটা যখন শুরু হয়েছে, এইখানে সবার আগে প্যারেন্ট কে ছিল, S1, তারপর বাকি এইগুলো তো সব চাইল্ড ছিল। এই চাইল্ডগুলো সমস্ত এক্সিকিউশন শেষ করেছে, শেষ করার পরে দেখো S7, তাহলে S7 প্রসেসটাকে এক্সিকিউট করেছে কে, এই প্যারেন্ট প্রসেস। তাহলে আমরা কোবিগিন কোএন্ডে কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে প্যারেন্ট প্রসেস উইল স্টার্ট দ্য নেক্সট স্টেপ প্রসেসিং, অ্যান্ড উইদিন these two steps the
child process will be finish its execution and go to its sleep mode. Clear? So this was the co-begin and co-end structure. Now the question is, among the between these two structure, fork join and co-begin and co-end, which structure or construct is more powerful? Who is more powerful? সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে if you have any kind of precedence graph, তোমার যে কোনো ধরনের precedence graph হোক, you can write the parallel program using the fork join structure দিয়ে তুমি যে কোনো parallel program লিখতে পারবে, বাট তুমি কিন্তু লিখতে পারবে না। এই যদি তোমার co-begin and co-end, এটা দিয়ে কিন্তু সমস্ত রকমের প্রেসিডেন্স গ্রাফকে প্যারালাল প্রোগ্রামে কনভার্ট করা যায় না। আমরা একটা এক্সাম্পল দেব, সেখানে আমরা সেই এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা যদি সলভ করি তাহলে দেখতে পাবো যে দ্যাট প্রেসিডেন্স গ্রাফ ক্যান নট বি কনভার্টেড ইনটু দ্য প্যারালাল প্রোগ্রামিং থ্রু co-begin and co-end structure, but we can write down the parallel program using the fork join structure. Okay, so take an example of precedence graph and try to convert it through the co-begin and co-end structure. Okay, so that particular example, you can take this precedence graph. The precedence graph is like that: S1, then S2, then S3, then S4, S5, S5, then S6, then S7, suppose you say this precedence graph. Suppose you can take as an example of this precedence graph. So here, if you try to convert it into co-begin and co-end structure, then you cannot successfully return the parallel programming. But if you try to write in using the join and fork, then you can write down the join and fork. Using join and fork structure, you can write down the parallel programming. So what is the reason behind that? The reason is that here until this child is not x3 is dependent on x6, s6 is dependent on s3, তার মানে s3 যতক্ষণ না পর্যন্ত এক্সিকিউশন না হচ্ছে, s6 যতক্ষণ না পর্যন্ত এক্সিকিউশন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত s3 কে কাজে লাগবে। মানে এখান থেকে আমি যদি একটা বাইপাস আমরা যদি করে দেই তাহলে কি হবে, এইটার কোনো দাম নেই। কেন দাম নেই? এটার কেন দাম নেই? কারণ হলো গিয়ে তোমার এটাকে s6 এক্সিকিউট করার জন্য আমাদেরকে এই জিনিসটা দরকার আছে, s3 এর দরকার আছে, তাই এটা রিডান্ডেন্ট। দিস লাইন বিকামস এ রিডান্ডেন্ট লাইন। তাহলে এই প্রসেসটাকে, এই প্রেসিডেন্স গ্রাফকে ফর্ক জয়েন করে আমরা ইজিলি কনস্ট্রাক্ট করতে পারি। এটা তোমরা নিজেরা করে দেখতে পারো যে ফর্ক জয়েন করে তোমরা আগে যে দুটো ফর্ক জয়েন দিয়ে প্রোগ্রাম লিখেছো দুটো প্রেসিডেন্স গ্রাফের, সেই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে এটাকে লেখার চেষ্টা করবে। আরেকবার co-begin আর co-end-এর যে এক্সাম্পলটা দেখলে সেটার থেকে বুঝে এটা লেখার চেষ্টা করবে। তাতে তোমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাবে যে ফর্ক জয়েন করে তোমরা লিখতে পারছো, বাট co-begin and co-end করে আমরা লিখতে পারবো না। দ্যাটস ওয়াই আমরা এখান থেকে কি একটা কনক্লুশনে আসতে পারি? দ্য কনক্লুশন ইজ দ্যাট fork join structure is more powerful than co-begin and co-end structure. Got it? So that is the concept of co-begin and co-end structure. Now we move to another important topic of operating system, that is called the producer-consumer problem. That is producer-consumer problem.
So this is a very common problem in operating system, producer and consumer problem. So this, what is the meaning of this producer and consumer problem? Suppose there is a process that is called the producer. A process is a producer, and suppose there is another process that is consumer. So why the name is producer or consumer? Suppose they are executing concurrently. এই দুটো process concurrently execute হবে. They will execute concurrently. But producer will produce some data, and consumer will consume that data. This process will generate some data, and this process will accept that data for execution. So that's why this concept name is called the producer-consumer problem. Producer-consumer problem. What is the best example of producer-consumer problem? That is a printer. Suppose this is your machine CPU and this is printer. So printer will print what? When the CPU will generate the data, printer will print that. Got it? Suppose this is a printer process and this is the CPU another process that will generate the data. So when CPU will generate the data, the printer will print the process, print that things. তাহলে CPU যতক্ষণ না পর্যন্ত না দেবে, প্রিন্টার প্রিন্ট করতে পারবে না। কিন্তু দুটো তো কনকারেন্ট এক্সিকিউশন হচ্ছে, কিন্তু এই যে কনকারেন্ট এক্সিকিউশন হচ্ছে, তাহলে দিস ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ প্রডিউসার কনজিউমার প্রবলেম। তাহলে প্রডিউসার কনজিউমার প্রবলেম ইজ এন জেনারিক একটা কনসেপ্ট, but as an example you can say the CPU and printer is that like a problem. Got it? To make it interesting, you can say this example. Okay, so now here suppose here the producer and consumer, the speed, the production speed and consumption speed may be differ. If the production speed and consumption speed is equal, then there is no problem. How much the producer will generate, the consumer will consume that much, and there will be no problem. Now you think that the producer will produce the speed of the producer. Okay, suppose the producer the speed of the producer is higher than the consumption speed. Suppose consumption speed is lower than the producer speed. তাহলে কি হবে, যে producer will produce the data, but at that time the consumer cannot consume that. তাহলে কি হবে, তাহলে ধরো সাপোজ তোমার CPU যে ডেটাটা তুমি পাঠাচ্ছে প্রিন্টার ধরো সেই পরিমাণ ডেটা প্রিন্ট করে কমপ্লিট করতে পারছে না। তাহলে কি হবে, তাহলে বলো তো কি হবে, যদি CPU যে জেনারেট করছে, তো প্রিন্টার সেই ডেটাটাকে তত তাড়াতাড়ি ক্যাপচার করতে পারছে না, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট? কী হবে বলো তো কমন সেন্স থেকে? হ্যালো ধরো প্রিন্টার কিছু প্রিন্ট করবে, এবার সিপিউর স্পিড আর প্রিন্টারের স্পিড ধরো ইকুয়াল। CPU যেই স্পিডে ডেটা জেনারেট করছে, প্রিন্টার সেই স্পিডে প্রিন্ট করছে, দেয়ার বি নো প্রবলেম। বাট CPU বেশি স্পিডে জেনারেট করছে ডেটা, প্রিন্টার সেই স্পিডে প্রিন্ট করতে পারছে না, দেন হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট অফ দ্য ডেটা? কী হবে প্রবলেম? Your sound is not clear. Anybody else? হ্যাঁ, তার মানে হলো প্রিন্টার প্রিন্ট করতে পারছে না, তাই না? তারপর লস্ট হয়ে যাবে, তারপর ডেটা লস্ট হয়ে যাবে, যে যা ডেটা তুমি পাঠাচ্ছ, হ্যাঁ আলাদা না, মানে ডেটা লস হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে এই প্রবলেমটাকে তুমি যদি ওভারকাম করতে চাও, তাহলে কি ইউজ করতে হবে? তাহলে এই প্রডিউসার অ্যান্ড কনজিউমার প্রসেসের মাঝে আমাদের একটা বাফার ইউজ করতে হবে, বাফার। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এদের মাঝখানে একটা বাফার ইউজ করতে পারি। এই বাফার তার মানে কি হচ্ছে, যে প্রডিউসার যে ডেটাগুলো প্রডিউস করছে সেইগুলো বাফারের মধ্যে স্টোর হবে, প্রথমে বাফারের মধ্যে স্টোর হবে, ঠিক আছে? পরপর বাফারে স্টোর হবে, এবং কনজিউমার কি করবে, বাফার থেকে কি করবে, বাফারে স্টোর করবে, আর কনজিউমার বাফার থেকে নিয়ে স্টোর করবে। তাহলে এদের যদি স্পিডের যদি ডিফারেন্স হয়, তাহলেও কোনো প্রবলেম নেই, তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না।
এবার দেখো এই বাফার আবার দু রকম হতে পারে, এক ধরনের বাফার হতে, তাহলে দিস ইজ দ্য বাফার। So to solve the problem between producer and consumer, we can introduce a buffer. So buffer can hold the data. So when producer will produce the data, that will be stored in buffer, and when consumer will access, when consumer will be ready, consumer will take the data from the buffer for processing. Got it? So now this buffer may be two type. One is called unbounded buffer, another is bounded buffer. So if it is the unbounded buffer, then one type of buffer may be unbounded and another type of buffer may be bounded. আনবাউন্ডেড মানে কি, মানে বাফারের সাইজের কোনো লিমিট নেই। তুমি যত, এবার ধরো যে প্রডিউসার স্পিড অনেক বেশি, দ্য স্পিড অফ দ্য প্রডিউসার ইজ হাই, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, the producer will generate the data such an rate the consumer cannot consume that data in that particular rate. তাহলে কি হবে, তুমি যদি আনবাউন্ডেড, if it is the unbounded buffer, unbounded মানে বাফারের লিমিট, কোনো পার্টিকুলার লিমিট নেই, তুমি যতই ডেটা চাইবে ততই ডেটা স্টোর করে রেখে দেবে, তাহলে দুটোর স্পিডের ডিফারেন্স হলে দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম। বাট ইফ দ্য বাফার ইজ বাউন্ডেড, তাহলে কি হবে, তাহলে প্রডিউসার ডেটা প্রডিউস করছে, বাফারের মধ্যে স্টোর হচ্ছে, বাফারে স্টোর হতে একটা সময় তো বাফার স্পেস অকুপাই করে যাবে, বাফার স্পেস উইল বি এন্ড, ক্লিয়ার? সো দেন দেয়ার উইল বি প্রবলেম। সো ইফ দ্য স্পিড অফ প্রডিউসার অ্যান্ড কনজিউমার ইজ ডিফারেন্ট, দেন the buffer size, if the buffer size is fixed, then the problem may arise. Got it? It may be the producer may be fast and or consumer may be fast. Whatever the faster, that's the no problem. But buffer size is, if the buffer size is fixed, there will be problem. Got it? So this is very common, very famous problem in operating system, producer consumer problem. Clear? So, and in exam, this question must come. This is a very common question in exam, producer consumer problem. Clear? So now, it's clear that if the buffer size is fixed, bounded buffer, then there will be problem. Clear? Now this producer and consumer, this process are what type of process? This process are concurrent process. They will execute concurrently. তাহলে দুটো প্রসেস কনকারেন্টলি, আমরা এর আগের যে এক্সাম্পলে দেখেছি যে কনকারেন্ট প্রসেস এক্সিকিউট হচ্ছে, তার রেসপেক্টে আমরা কি করেছি, প্রেসিডেন্স গ্রাফ তৈরি করেছি এবং তার রেসপেক্টে প্যারালাল প্রোগ্রামিং লিখেছি। সেইখানে কিন্তু ঠিক এই ধরনের ডিপেন্ডেন্সি ছিল না। এইখানে একটা ডিপেন্ডেন্সি কি, যে এই দুটো তোমার প্যারালাল হচ্ছে, কনকারেন্ট এক্সিকিউট হচ্ছে, বাট দে আর ডিপেন্ডেন্ট মানে produce some data and consumer consume some data. So there will have a relation in between these two process. So taking mind of these two process, if we want to write the parallel programming cannot, because these two process will execute concurrently. So concurrent execution means parallel programming, and parallel programming lekhar jonno ki construct, what are the different construct we can use. One construct is using the fork and join construct, another construct is তোমার co-begin and co-end. তাহলে co-begin co-end করে তুমি একটা প্রোগ্রাম লিখতে পারো প্যারালাল প্রোগ্রামিং, আর একটা কি লিখতে পারো, আর একটা লিখতে পারো তুমি হলো গিয়ে করে এই ফর্ক জয়েন করে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা আজকে যেহেতু তোমার co-begin and co-end এই স্ট্রাকচারটা দেখেছি, তাহলে এই যে তোমার প্রডিউসার অ্যান্ড কনজিউমারের যে প্রবলেমটা, এই প্রবলেমটাকে আমরা এবার কোডিংয়ে ট্রান্সফার করব। কোডিং মিন্স একটা সিউডো কোড, অ্যালগরিদম লিখবো। অ্যালগরিদম কোনো পার্টিকুলার প্রোগ্রামকে ফলো করে লেখা হবে না, বাট অ্যালগরিদমের একটা লজিক দেওয়া হবে। দ্যাট লজিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ when the producer consumer problem will be asked, you have to write that problem. Clear? So the problem is not so difficult. At first we will write the problem, then I will make you understand what is the meaning of the problem. You will understand that problem very easily, no problem. You just follow me. Okay.
So all the conditions is clear. The conditions is that there is a process producer and there is a process consumer, and in between producer and consumer there is a buffer, and this buffer will be treated as a circular buffer. This buffer will be a circular buffer. So what will, how we will write this program? To write this program here, suppose the item, whatever the item will be produced by producer, that item should have a data type. So what is the type we don't know, but you mention a type. So whatever the type of data, that data will be produced. So at first, that's been, before writing the program, we define the data types of the, যেমন তুমি যদি স্ট্যাক, কোন স্ট্যাকের প্রোগ্রাম যদি লেখো বা কিউ এর প্রোগ্রাম লেখো, তাহলে স্ট্যাক বা কিউ এর যে এলিমেন্টগুলো হবে, সেই এলিমেন্টগুলোর ডেটা টাইপ তোমাকে মেনশন করতে হয়, ঠিক আছে? এখানে সেই ডেটা টাইপই মেনশন করা হচ্ছে, ঠিক আছে? কি ডেটা টাইপ আমরা জানি না, টাইপ আইটেম। তার মানে তোমার যদি এই যে স্ট্যাক, এই যে তোমার এখানে যে বাফার, এই বাফারটা একটা স্ট্যাক হিসেবে, একটা তোমার কিউ হিসাবে কাজ করবে, তাহলে বাফারের যে ভ্যালুগুলো থাকবে, সেই ভ্যালুগুলোর ডেটা টাইপ কি হবে, সেটাই, সেই ডেটাগুলোই হলো আইটেম, আর তার টাইপ, তার কোনো একটা ডেটা টাইপ হবে। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা প্রথমে দেখব কি কি ভেরিয়েবলস লাগবে, কি কি এই প্রোগ্রামটা লেখার জন্য। এটা তুমি একটা প্রোগ্রামিং প্রবলেম হিসাবেও ধরে নিতে পারো, ঠিক আছে? প্রোগ্রামিং প্রবলেম হিসাবেও তুমি কনসিডার করে নিতে পারো। তাহলে দেখো, এবার দেখো কি কি ভেরিয়েবলস, হোয়াট টাইপ অফ ভেরিয়েবলস উই রিকোয়ার্ড এ ভেরিয়েবল বাফার। বাফার মানে হলো গিয়ে অ্যারেটা, যে অ্যারেটার মধ্যে producer, when producer will produce some data, that data will be stored on buffer. Got it? So buffer, what will be the type of buffer? Will be an array type, array, and suppose the array size will be 0 to n, 0 to n minus 1. N minus 1 মানে total n items. Within the buffer there is total n items of item. ওকে, অফ আইটেম। তাহলে কী লিখলাম এখানে? বাফার ভেরিয়েবল, আমরা একটা ভেরিয়েবল মানে একটা অ্যারে টাইপ ভেরিয়েবল। বাফার হলো গিয়ে যার মধ্যে এই যে প্রডিউসার আর কনজিউমারের মাঝখানে যে বাফারটা থাকবে, অ্যাকচুয়ালি সেই বাফারের মধ্যে তো বিভিন্ন ডেটাগুলো স্টোর হবে। আমরা এটাকে ডিক্লেয়ার করলাম অ্যাজ এন অ্যারে। এই অ্যারে সাইজ কত হবে? 0 থেকে n মাইনাস 1। তার মানে টোটাল কতগুলি ডেটা থাকতে পারবে? এনখানা ডেটা থাকতে পারবে, আইটেম থাকতে পারবে। আইটেম, এই আইটেমের ডেটা টাইপ কি? এই ডেটা টাইপটা হলো টাইপ, ঠিক আছে? তাহলে এই জন্য আইটেম অফ আইটেম, মানে আইটেম যেই রকম টাইপের যে ভ্যালু হবে, এখানে সেই রকম টাইপের ভ্যালু তুমি রাখতে পারবে। তার মানে তুমি একটা ডেটা স্ট্রাকচার ডিক্লেয়ার করলে, ঠিক আছে? এরপরে আর কি লাগবে? এবার তোমরা দেখো, যদি একটা কিউ মেনটেন করতে হয়, তাহলে দুটো পয়েন্টার দরকার। যে পয়েন্টারটা যখন কোনো ডেটা বা স্ট্যাক বা কিউ এর প্রোগ্রাম যখন লিখেছো, তখন আমরা কি করি? দুটো পয়েন্টার ইউজ করি। যেই পয়েন্টে ডেটা পুট হলে পর সেই পয়েন্টারটা বেড়ে যায়, বা ডিলিট হলে সেই পয়েন্টারটা বেড়ে যায় বা কমে যায়। দুটো পয়েন্টার দরকার, ঠিক আছে? যেই জায়গায় যেই পজিশনে পুট হবে বা যেখান থেকে ডিলিট হবে, তো সেই পয়েন্টারগুলো ধরো ইন অ্যান্ড আউট। তার মানে হলো গিয়ে, ধরো সাপোজ ইনিশিয়ালি এরকম বাফার রয়েছে, ঠিক আছে? এটা হলো 0 পজিশন, 1 2 এই করে ধরো n-1। তাহলে প্রথমে যখন ডেটা যখন পুট হবে, তখন ইন ইকুয়ালস টু 0 হবে, অ্যান্ড আউট ইকুয়াল, আর যখন ডেটা যখন কনজিউমার প্রডিউসার যখন ডেটা প্রডিউস করবে, বাফারে যখন স্টোর হবে, তখন কি হবে? ইন ইকুয়ালস টু 0 হয়ে যাবে, প্রথম ভ্যালুটা স্টোর হয়ে যাবে। আর তারপরে কি হবে? তারপরে তোমার আউট ইকুয়ালস টু 0 হবে, যেখান থেকে ডেটাটা কনজিউমার যখন ডেটা নেবে, তখন আউটের ভ্যালুটা ইনক্রিজ হবে। যখন প্রডিউসার যখন ডেটা পুট করবে, তখন যেটা স্ট্যাক কিউ এর প্রোগ্রাম লেখার যেই টাইপের একটা কনসেপ্ট, অ্যাকচুয়ালি সেরকমই ডেটা স্ট্রাকচার আমরা এখানে ইউজ করছি, নাথিং এলস। ওকে, সো দ্যাট টু পয়েন্টার্স আর ইন্টিজার ইন্ট অ্যান্ড আউট। তাহলে ইন্ট অ্যান্ড আউট এর ভ্যালু কোথা থেকে কোথায় হতে পারে? 0 থেকে n- অবধি এর ভ্যালু তোমার নিতে পারে, ঠিক আছে? এবার হলো গিয়ে প্রডিউসার, when producer will generate the any data, that data will be stored in the buffer, কিন্তু বাফারে যাওয়ার আগে সে কোনো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর হবে। সেই ভেরিয়েবলটার নাম ধরো নেক্সট পি, মানে প্রডিউসার যে ডেটাটা প্রডিউস করবে, সেটা নেক্সট পি
একটা ভেরিয়েবলে স্টোর করব, সেই নেক্সট পি তখন বাফারের মধ্যে সেন্ড করবে, নেক্সট পি উইল সেন্ড ইট টু দ্য বাফার। সো নেক্সট পি অ্যান্ড কনজিউমার যে ডেটাটাকে কনজিউম করবে বাফার থেকে তুলে প্রথমে নেক্সট সি বলে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করবে, নেক্সট সি থেকে দেন কনজিউমার উইল কনজিউম দ্যাট ডেটা। সো দ্য নেক্সট সি so next p is a variable and next c is a variable. এটা কীরকম আইটেম টাইপের ডেটা হবে, ডেটা টাইপ কী হবে, আইটেম মানে এই যে আইটেম মানে যেই রকম টাইপের ডেটা তুমি রাখতে চাইছো অ্যাকচুয়ালি সেইটাই তো সেরকমই হবে। তুমি যদি স্ট্যাকের মধ্যে যদি ইন্টিজার রাখো, তার কোনো একটা ভ্যালু তুলে যদি কোনো একটা ভেরিয়েবল স্টোর করতে চাও, তাহলে সেই ভেরিয়েবলের ডেটা টাইপটাও ইন্টিজার হতে হবে। তুমি স্ট্যাকে যদি ফ্লোটিং টাইপের ডেটা রাখো, তাহলে তুমি যদি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে সেখান থেকে ডেটা তুলে যদি রাখতে চাও, তাহলে দ্যাট ভেরিয়েবল টাইপ শুড বি এ ফ্লোটিং পয়েন্ট। সো লাইক দ্যাট, ওকে। অ্যান্ড ইনিশিয়ালি in equals to 0 and out equals to 0. So all these are the initial conditions. All are the initial conditions. Clear? So after writing all these initial conditions, now we will write the producer consumer problem using co-begin and co-end structure. So let's see now how we can write down the parallel code for producer and consumer process using the co-begin and co-end structure. ঠিক আছে, এটা এই আজকে যা ডিসকাস হয়েছে এটা প্রথমের দিকে শুনছো যখন, তখন কি বলবো, তখন হয়তো একটু কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু এটাকে কয়েকবার যদি একটুখানি রিভাইজ দিয়ে দাও বা কয়েকবার যদি পড়ো, দেন দিস ইজ নাথিং ডিফিকাল্ট। কিন্তু প্রথমে যেহেতু শুনছো সেহেতু একটু ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে, কিন্তু এই ডিফিকাল্টটাকে সহজ করে নিতে হবে, কয়েকবার জাস্ট রিভিশন দিলেই জিনিসটা যখন একবার পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, দেন ইট উইল বি ভেরি ইজি, নো প্রবলেম। কিন্তু এখান থেকে স্কিপ করে যাওয়া যাবে না, তুমি স্কিপ করে গেলে কিন্তু পরবর্তী যে কনসেপ্টগুলো আছে সেখানে কিন্তু আর ঢুকতে পারবে না। সো নো পয়েন্ট, ইউ ক্যান নট স্কিপ নাথিং, তোমাকে পরপর পড়ে যেতে হবে, ঠিক আছে? তাহলেই দ্য হোল সাবজেক্ট উইল বি ইন ইউর গ্রিপ, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি লস্ট। ওকে, সো নেক্সট, এটা হলো গিয়ে প্রোগ্রামের ফার্স্ট পার্ট। আমি যেই পার্টটা এরপরে লিখবো দ্যাট উইল বি দ্য নেক্সট পার্ট অফ দিস পার্ট। ওকে, সো এই পার্টটার সাথে পরের পার্টে কিন্তু কানেকশন আছে, এখানে আমি মুছে দিলাম মানে লিখবো বলে, ঠিক আছে? এরপরে হলো গিয়ে co-begin, co-begin করে স্টার্ট হলো। এবার হলো প্রডিউসার, begin, repeat, আমি প্রথমে প্রোগ্রামটা লিখে দিচ্ছি, তারপরে আমি এক্সপ্লেন করে দেবো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস থিংস। ওকে, রিপিট, প্রডিউস an item in next C, in next P, produce an item in next P while in plus 1 mod n equals to out do skip buffer in equals to next P, in equals to in plus 1 mod n, then until false and end. Okay, this is the part of producer process. This is part of the producer process. আমরা আগে যেরকম যে co-begin and co-end দিয়ে যে প্যারালাল প্রোগ্রাম লিখেছি, সেইখানে তোর প্রডিউসার মানে তো পি,
সেখানে এই 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 পুরো জায়গাটার বদলে শুধু পি লিখতাম, মানে অত সিম্পলে কোডগুলি লিখেছি। কিন্তু এখানে আমরা সেই পি এর জায়গায় এতটা লিখলাম কি, যেহেতু এই যে প্রডিউসার আর কনজিউমার দুটো প্রসেসের মধ্যে একটা কন্ডিশন আছে, মাঝখানে একটা বাফার রয়েছে, এই ডেটাটা দেবে, বাফারে স্টোর হবে, সেখান থেকে নেবে। তাহলে দেখো আমরা আগের যে প্রোগ্রামগুলি লিখেছি সেটা হলো জাস্ট একটা বেসিক জায়গা, কিন্তু প্রসেসের মধ্যে তো এই ধরনের রিলেশনশিপ আছে। তার মানে এই জিনিসগুলি তাহলে তোমরা কেন শিখছো, এই অপারেটিং সিস্টেমে আমরা এই জিনিসগুলি কেন লিখছি বা কেন দেখছি, তার মানে এইটাই হলো বোঝার জন্য যে অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার যখন ডেভেলপ করা হয়, অপারেটিং সিস্টেম যে আমাদের একটা অপারেটিং সিস্টেম যে সমস্ত কিছু কম্পিউটারে যে ম্যানেজ করছে, সেই ম্যানেজ করার পেছনে যে কোডিংটা রয়েছে, সেই কোডিংটা কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু জিনিসটা নয়, সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে ভেরি ভেরি ক্রিটিক্যাল লজিক রয়েছে। সে তার একটা ইমপ্রেশন তুমি কিন্তু বুঝতে পারছো যে এই টাইপেরই লজিক দিয়েই কিন্তু কোডিংগুলো অপারেটিং সিস্টেমের প্রোগ্রাম লেখা যায়, ঠিক আছে, অপারেটিং সিস্টেমের প্রোগ্রাম লিখতে হয়, ঠিক আছে। সো প্রথমে একটুখানি কঠিন হতে পারে, কারণ অপারেটিং সিস্টেম পড়বো, তার সাথে এই ধরনের কোডিং আসবে, এটার জন্য হয়তো রেডি নাও থাকতে পারো, বাট কিন্তু একটু একটু করে এর থেকে বারে বারে পড়তে পড়তে জিনিসটা খুব বুঝে যাবে যে ইয়েস, হ্যাঁ এই জিনিসটা দরকার। ওকে, এখানে কি হচ্ছে, প্রডিউসার কি করছে, এটা তো চাইল্ড প্রসেস, এই প্রসেসটা স্টার্ট হচ্ছে। এখানে রিপিট আনটিল ফলস, এই যে এটা হলো গিয়ে একটা লুপ, এই যে রিপিট আনটিল ফলস, এটা হলো গিয়ে একটা লুপ। দিস লুপ উইল এ ইনফাইনাইট লুপ, এই লুপটা মানে ইনফাইনাইট টাইম ঘুরতে থাকবে। আর কখন এখান থেকে একটা ইনফাইনাইট লুপ যদি তুমি লেখো, তার বেরিয়ে আসার জন্য একটা কন্ডিশন লেখা দরকার। সেই কন্ডিশন হলো গিয়ে এই যে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করলেই আমরা লুপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। এই জন্য এখানে লেখা আছে স্কিপ, মানে হোয়াইলের এই কন্ডিশনটা যদি স্যাটিসফাই হয়ে যায় তাহলে স্কিপ করে যাব। কখন স্কিপ করে যাব, মানে প্রডিউসার যে ডেটা প্রডিউস করছে বাফারের মধ্যে যে স্টোর হচ্ছে, বাফারের মধ্যে যদি কোনো বাফার যদি ফুল হয়ে যায় তাহলে তো আর প্রডিউসার তো আর নতুন করে ডেটা প্রডিউস করে তো বাফারে রাখতে পারবে না। এটা কোন কন্ডিশনের ক্ষেত্রে, বাউন্ডেড বাফার। আনবাউন্ডেড বাফারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, কোনো বাউন্ডারি নেই, কোনো লিমিট নেই বাফারের, যত খুশি স্টোর করে যেতে পারবে। বাট বাউন্ডেড বাফারের ক্ষেত্রে লিমিট আছে। তুমি যদি কনজিউমার যদি ডেটা না তোলে, প্রিন্টার ধর প্রিন্ট করছে না, প্রডিউস করে যাচ্ছে ডেটা, তাহলে বাফারের সাইজ তো ফিল আপ হয়ে যাবে, তুমি আর নতুন করে রাখতে পারবে না। যখন ফিল আপ হয়ে যাবে তখনই প্রডিউসার শুধু এই প্রসেসটাকে স্টপ করবে, আদারওয়াইজ প্রডিউসার কিন্তু তোমার এই ডেটা প্রডিউস করেই যাবে। সো অ্যাজ ইট ইজ দ্য ইনফাইনাইট লুপ, সো ফ্রম এনি ইনফাইনাইট লুপ ইউ হ্যাভ টু রাইট এ কন্ডিশন ফর এক্সিট ফ্রম দ্য ইনফাইনাইট লুপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিন্তু একটা কন্ডিশন দরকার। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্যাট কন্ডিশন, যে হোয়াইল ইন হলো গিয়ে সেই পয়েন্টারটা, ইন পয়েন্টার আউট পয়েন্টার, ইন পয়েন্টারে ইনপুট হবে আর আউট পয়েন্টার থেকে কনজিউমার অ্যাক্সেস করবে। মানে তুমি স্ট্যাক কিউয়ের সেই পুশ পপ বা তোমার অ্যাড ডিলিটের সাথে কম্পেয়ার করতে পারো। এটা যে কিউ যেহেতু অ্যাড ডিলিট, যদি তুমি অ্যাড করো কিউতে তাহলে ইন পয়েন্টারটা ইনক্রিমেন্ট হবে, যদি ডিলিট করো তাহলে আউট পয়েন্টারটা ইনক্রিমেন্ট হবে। তাহলে এইখানে যেহেতু এটা সার্কুলার কিউ, সেই কারণে এই লজিকটা লেখা হয়েছে, এই যে ইনক্রিমেন্ট after inserting a value within the queue, the in pointer will be increment by this logic, in equals to in plus 1 modulus n। তাহলে এই লাইনটা কেন লেখা হয়েছে, বিকজ টু মেক ইট সার্কুলার, এই ব্যাপারটাকে সার্কুলার কন্ডিশন রাখার জন্য এটা লেখা হয়েছে। আর কখন এই কন্ডিশনটা ফেল করবে, মানে ফিল আপ হয়ে যাবে, দ্য বাফার উইল বি ফুলফিল, দ্যাটস মিন দ্য ওভারফ্লো, বাফার ওভারফ্লো হয়ে যাবে এই কন্ডিশনে। যদি হয় তাহলে কি করবে, স্কিপ করে যাবে, আদারওয়াইজ প্রডিউসার প্রডিউস করবে, বাফারের মধ্যে রাখতে থাকবে। এটা তোমরা নিজেরাও যদি কোডটা যদি একটু ভালো করে অ্যানালাইসিস করো, এই লজিকটা তোমার কাছে খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। শুধু মাথায় রাখবে দিস ইজ অ্যান সার্কুলার কিউ কনসেপ্ট, ক্লিয়ার? সো দিস ইজ দ্য কোড ইন পার্ট অফ প্রডিউসার। নাও উইল রাইট দ্য নেক্সট পার্ট অফ দিস প্রোগ্রাম। তাহলে প্রোগ্রামের ফার্স্টে যেটা লিখেছিলাম দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট। নাও উই আর গোয়িং টু রাইটিং দ্য থার্ড পার্ট ফর দ্য কনজিউমার অফ দিস parallel programming. Okay, so the next part for the consumer, so next part for the consumer, so consumer part will begin and then repeat
তাহলে রিপিট কি হবে আনটিল ফলস, তাহলে এইটা হলো গিয়ে তোমার কন্ডিশন আনটিল ফলস। তাহলে এটা হলো একটা ইনফাইনাইট লুপ হিসাবে কাজ করবে, এটা একটা ইনফাইনাইট লুপ হিসাবে কাজ করবে, রিপিট আনটিল ফলস ইনফাইনাইট লুপ হিসাবে কাজ করবে। এর মধ্যে কি কি কন্ডিশন আছে? হোয়াইল, কখন তুমি স্কিপ করবে, ইনফাইনাইট লুপ থেকে স্কিপ করার একটা কন্ডিশন আগে দরকার। তাহলে হোয়াইল ইন ইকালস টু আউট, যখন ইন ইকালস টু আউট হবে, হ্যাঁ, দেন তখন কি করবে? ডু স্কিপ, তখন স্কিপ করবে। যখন ইন এবং আউট ইকুয়ালস টু হবে, মানে তোমার ইন পয়েন্টার অ্যান্ড আউট পয়েন্টার যখন, তখন কি হবে? তখন দেন দ্য কিউ উইল বি এমটি, দ্য কিউ উইল বি এমটি। এমটি মিনস তার মানে কনজিউমারকে কোনো কিছু আর কনজিউম করার নেই, মানে বাফারে কোনো ডেটা নেই। দেন হোয়াট কনজিউমার উইল কনজিউম? কনজিউমার উইল নাথিং ইফ দেয়ার ইজ অ্যান ডেটা প্রেজেন্ট ইন দ্য কিউ আপ টু মানে যতক্ষণ আনটিল দ্য স্ট্যাক ইজ নট empty, the consumer will take the data from the buffer. When the buffer will be empty, the consumer stop its process. Got it? So while in equals to out, do skip কি করবে? Otherwise next C তে কি করবে? বাফার কোন পজিশন থেকে তুলবে? বাফার আউট, কোন পজিশন থেকে তুলবে? বাফার আউট, এই পজিশন থেকে তুলে নেক্সট সি এই ভেরিয়েবলে স্টোর করবে। এই ভেরিয়েবলে স্টোর করার পরে সেখান থেকে আইটেমটাকে ও তুলে নিয়ে চলে যাবে। তারপর আউটটাকে কি করবে? ইনক্রিমেন্ট করবে। আউট ইকালস টু আউট পয়েন্টারকে কি করবে? মড দিয়ে মড এন, এই যে মড এন, এই লজিকটা লেখা হচ্ছে অনলি ফর ইটস অ্যান্ড সার্কুলার কিউ, দ্যাটস ওয়াই। গট ইট? দেন consume item in next C। তাহলে বাফারে আউট পজিশন থেকে ডেটাটা মানে কনজিউমার যে ডেটাটা নেবে বা প্রিন্টার যে ডেটাটা নেবে, বাফারে আউট পয়েন্টার যেখানে রয়েছে সেখান থেকে তুলবে নেক্সট সি এর মধ্যে, তখন কনজিউম আইটেম ইন নেক্সট সি। তাহলে নেক্সট সি এর মধ্যে যে ডেটাটা থাকবে সেটাই কনজিউমার কনজিউম করবে। দ্যাটস দ্য লজিক। গট ইট? দেন এন্ড, দিস ইজ দ্য বিগিন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য এন্ড। এবার দেখো এই কোডিংয়ের প্রডিউসারের আগে আমরা কি লিখেছিলাম? স্টার্ট করেছিলাম কো বিগিন, আর কো বিগিন স্ট্রাকচার শেষ হয় কি দিয়ে? কো এন্ড। তাহলে এখানে কি লিখতে হবে? কো এন্ড। So this is the producer consumer problem. Clear? So again I am telling you what is producer consumer problem. These two process can be executed concurrently, but there is a condition in between these two process. That's mean producer will produce some data and that will be stored in buffer. That buffer size will be limited, and then consumer will consume the data from the buffer. So as these two processes can be executed concurrently, that's why we can write the parallel program, and we can write parallel program using two constructs. One construct is called the fork and join construct, and another construct is co-begin and co-end. So here we written the producer consumer problem using the co-begin and co-end structure. So that is a parallel program that can execute for the infinite time in between producer and consumer, and producer can be treated as a CPU and consumer can be treated as printer. So this is as an example you can treat, but this is a very common structure in the operating system problem, and this problem is very famous problem in operating system syllabus. So that's the coding of the producer and consumer problem. Clear?